యూ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం, శుభోదయం. ప్రియులారా, తిరిగి ప్రభుదినమందు మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడము నా భాగ్యముగా నేను భావిస్తూ దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. I feel a great honor. I feel privileged to share the word of God and spend time with you people. I want to thank each and every one of you, especially those who are watching this live meeting, taking your time and watching this Sunday service live. మీలో ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ప్రియులారా, I do not know your names. In Zoom meeting we can see everyone, but in YouTube and Facebook I cannot see you. I cannot see you. So therefore it is always, a privilege, but still it is a privilege to spend time with you people. Today's my message is how to express our love for God. దేవుణ్ణి మనము ఎలా ప్రేమించాలి, దేవుణ్ణి ప్రేమించేటప్పుడు మనం ఎలా వ్యక్తపరచాలి అనే విషయాన్ని మీతో నేను పంచుకుంటున్నాను ప్రియులరా. అండ్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ బై హెల్పింగ్ పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ నీడ్, దట్ షోస్ దట్ వీ లవ్ గాడ్. అవసరతలో ఉన్నవారికి మనం సహాయం చేయడం వల్ల మనము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం అనడానికి ఒక గుర్తు ప్రియులరా. 1 John 3:17, యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 17-18 మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. 1 John chapter 3:17 and 18 we will read. If anyone has material possessions and sees a brother or a sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in the person? Verse 17. Verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with the action and the truth. Yeah. ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడై ఉండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరము చూపని వాని ఎడల యందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగు నిలుచును? చిన్నపిల్లలారా, మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమింతుము. If any of you have a material position, and when you see your brother or a sister are in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Then he says, dear children of God, let us not love the people with the words or with the speech, but with actions and the truth. తెలుగులో ఎంత చక్కగా ఉంది. ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడై ఉండి, మన దగ్గర అన్నీ కలిగి ఉండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరము చూపని వాని యందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగు నిలుచును? నిలుస్తుందా? నిలవదంట ప్రియులారా. దేవుని ప్రేమ ఎలా నిలుస్తుంది? నిలవదు. దాన్ని ఆయన ఏమంటాడంటే, చిన్నపిల్లలారా, యోహాను ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు 85-90 సంవత్సరాలండి.
90 సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తికి అందరు చిన్నపిల్లల మాదిరే కనపడేవారు. అందుకే చిన్నపిల్లలారా అని రాస్తున్నాడు. చిన్నపిల్లలారా, విశ్వాసులారా, మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమింతుము. So today we will learn that when somebody is in need and when we are well to do, when we have a sufficient, when we say somebody have some lack, somebody is in need, it could be finance, it could be food, it could be clothing, it could be some other material things. When we see them and when we don't show any pity on them, when we don't help them, then Bible says how that we can say that I love God. So that love for God is a false. ఒకనికి లోక జీవనోపాధి కలిగిన వాడై ఉండి తన సహోదరుడు తన సహోదరి లేమియందు కలిగి ఉండుట చూచి సహాయము చెయ్యని ఎడల అతనిలో దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో. సో దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను అనడానికి ఇంకొక గుర్తు ఏంటంటే అవసరతలో ఉన్న వారికి మనం సాయం చేస్తాము. How to express my love for God, how to express our love for God. One more reason is by expressing, by helping with our action and by supporting them, materially. The first 4 things we saw, everything belongs to attitude. మనం మొదట 4 విషయాలు ప్రియులరా ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక ప్రవర్తన విషయంలో నేర్చుకున్నాం. The 5th one, it's not an attitude, the 5th one is action. 5వది ప్రియులరా, ఇది ఒక ప్రవర్తన, ఒక యాటిట్యూడ్ కాదు, ఒక క్రియ. How to love God? By loving others. It's an attitude. How to love God? By not loving money. Attitude. How to love God? By not loving the worldly material things. Attitude. How to love God? By obeying His commandments. Attitude. But here, how to love God? By helping others. Action. ప్రియులరా, దేవుణ్ణి మనం ఎలా ప్రేమించాలి అని 5వ విషయం మనం చూస్తే ఒక క్రియ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు. సో బై హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్. One more verse we will see, Hebrews chapter 13 verse 16. హీబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 16వ వచనం ఒకసారి మనం తీసుకుందామా ప్రియులరా. వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ వర్స్. 13-16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. Yeah. ఉపకారమును ధర్మమును చేయ మర్చిపోకుడి. అట్టి యాగములు దేవునికి ఇష్టమైనవి, ఆయనకు ప్రీతికరములు. Do not neglect to do good and to share what you have with you. For such sacrifices, God is pleased. He is pleased. ఉపకారమును ధర్మమును చేయని మర్చిపోకుడి, అట్టి యాగము. సో హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైస్. ఇతరులకు సాయం, అవసరతలో ఉన్నవారికి మనము ప్రియులారా సాయం చేయడము అది ఒక యాగం అంటాం. We know sacrifice means sacrificing goat or lamb or dove or some animal or some bird. యాగము అన్నప్పుడు ప్రియులరా పశువునో పక్షినో గొర్రెనో గొర్రె పిల్లనో బలి ఇవ్వడం యాగం అనుకుంటాం. బట్ హియర్ హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఈజ్ అ సాక్రిఫైస్. ఇక్కడ ప్రియులరా ఇతరులకు సాయం చేయడము, అవసరతలో ఉన్నవారికి సాయం చేయడము అదొక యాగం అంటండి. ఇట్స్ అ సాక్రిఫైస్, ఇట్స్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. గాడ్ ఈజ్ ప్లీజ్డ్.
దేవునికి చాలా ఇష్టమైన వంట అండి. ఇష్టకరములు. So we as the children of God, we have both attitude and actions. Through both we can express our love for God. దేవుని బిడ్డలమైన మనం ప్రియులరా, ఈ రెండు చేస్తూ మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తామనడానికి మనము రుజువుపరచవచ్చు. ఒకటి యాటిట్యూడ్, అంటే మన ప్రవర్తన ద్వారా. నెంబర్ 2, రెండవది యాక్షన్స్, మన క్రియల ద్వారా. ఇవి చేయడం వల్ల మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వారం అవుతామంట. నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. డోంట్ నెగ్లెక్ట్, నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. స్పెషలీ when we know our friend, our church member, our relative, our own brother and sister, those who are in faith, when we have into our notice, when it comes to our notice that those people are in need, they are suffering, at this hour they need our support, they need our help. When we come to know, immediately we should be in action. We should call them. We should say, we are supporting you, we are going to help you. ప్రియులరా, ముఖ్యంగా మనకు తెలిసిన వారు, మన సర్కిల్లో ఉన్నవారు, మన చుట్టాలు, మన సొంత అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు, మన సంఘానికి వచ్చే విశ్వాసులు, మన ప్రార్థనకు వచ్చే దేవుని బిడ్డలు, వాళ్ళ అవసరతలో ఉన్నారు, వాళ్ళ కష్టంలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇది ప్రస్తుతానికి అవసరము అని తెలిసినప్పుడు మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వాళ్ళకి కాల్ చేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు ఆ స్థితిలో వాళ్ళకి ఏ పరిస్థితిలో వాళ్ళకి ఏం అవసరమో అది వాళ్ళకి మనము సాయం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దేవునికి చాలా సంతోషం. ఇలా చేయడం వల్ల అది ఒక యాగం అంట ప్రియులరా. By doing this, by supporting our brother, sister, our own relatives, our own brothers and sisters, it will be very, very helpful. Especially, I just wanted to share, do not neglect our own brother and sister who are born to our parents. ముఖ్యంగా ప్రియులరా, మనకు తోడబుట్టిన వారు, మన తల్లిదండ్రుల రక్తం పంచుకొని పుట్టిన వారు, మన సొంత అక్క, సొంత చెల్లె, సొంత తమ్ముడు, సొంత అన్న, వీళ్ళు సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మనము కళ్ళు మూసుకొని ఉండకూడదండి. స్పెషల్లీ అవర్ ఓన్ బ్రదర్, సిస్టర్, when they are suffering, we should not close our eyes. We need to support them because it came into our notice. మన నోటీస్లోకి వచ్చింది కదా. So remember these things. Let us see what John the Baptist has to say. బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాను మనకేం చెప్తున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం. Luke's Gospel 3:11. లూకా రాసిన సువార్త 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం ఒకసారి మనం తీసుకుందాం ప్రియులరా. And he answered them, whoever has 2 shirts, tunics, is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise. Yeah. అతడు 2 అంగీలు కలవాడు, ఏమీయు లేని వానికి ఇయ్యవలెను, ఆహారం గలవాడును అలాగే చేయవలననియు వారితో చెప్పెను. Once John the Baptist was giving baptism, some people came and asked him some questions. And one of the question, what should we do? Then John the Baptist said, when you have 2 shirts, when you have 2 dresses, give one to those who have none. Same thing, if we have a plenty of food, give to those who have none. ఒక సమయమందు బాప్తిసమిచ్చి యోహాను బాప్తిసమిచ్చి వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది వచ్చి
పశ్చాత్తాపం అంటే ఏంటి, వాట్ యు మీన్ బై రిపెంటెన్స్ అన్నప్పుడు బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాను చెప్పిన మాట ఏంటంటే, 2 అంగీలు గలవాడు లేనివానికి 1 అంగీ ఇవ్వవలెను. ఆహారం ఉన్న వ్యక్తి ఆహారం లేని వ్యక్తికి ఆహారము ఇవ్వవలెను. When we do that, number one, it's an expression of repentance. It's an expression of loving God. మనం ప్రియులరా అలా చేయడం వల్ల లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఉన్న వాళ్ళకి కాదు, లేని వాళ్ళకి. Give to them those who have none. It's an expression of repentance, or as well as it's an expression of loving God. Our lives are guided by the word of God. దేవుని వాక్యమే మన జీవితాలను నడుపుతుంది. కాబట్టి ప్రియులరా, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ ఇన్ ద బైబిల్, దేవుని వాక్యం నుండి ప్రతి విషయమును మనం ప్రియులరా ఆలోచించి దాని ప్రకారం జీవించినప్పుడు వీ షల్ బీ బ్లెస్డ్. మనం దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించినప్పుడు మనం ధన్యులం అవుతామంటాం. టర్న్ విత్ మీ బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్, యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 15-16. బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verse 15 and 16. Here James, the own brother of Jesus Christ, is writing, if a brother or a sister is naked and destitute of daily food, verse 16, and one of you say to them, depart in peace, be warmed and filled, but you don't give them the thing which they are needed to the body, what does it profit? Yeah. సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనము లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసిన వాటిని ఇవ్వక సమాధానముగా వెల్లుడి, చలి కాచుకునుడి, తృప్తి పొందుడని చెప్పినడలా ఏమి ప్రయోజనము? చాలు. వాట్ ప్రాఫిట్స్? ఏమి ప్రయోజనము? యు సే ఐ లవ్ గాడ్, వి సే వి లవ్ గాడ్, మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? ఏమి లాభము? డస్ ఇట్ ప్రాఫిట్స్? అది మనకు లాభకరంగా ఉంటుందా ప్రియులరా? When your brother, when your sister, it could be own, it could be church members, it could be, our friends, when they are naked, need not to be only physically naked, they may have a clothes naked, in a foot wise, and when we see them and say, just go warm your body in front of fire and be satisfied. So Bible says, what profits? Your faith is in vain. ఎవరైనా దిగంబరి బట్టలు లేకుండానే ఉండకపోవచ్చు ప్రియులరా. ఆకలితో వాళ్ళు దిగంబరి అయి ఉండొచ్చు, కడుపు మండుతూ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు అవసరం ఉండొచ్చు. అట్లాంటి సమయంలో నువ్వు వెళ్ళి నీ యొక్క ఒళ్ళును కాచుకో, చలిమంట ముందు నువ్వు చలి కాచుకో అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎలాంటి సాయం చేయని ఎడలా ఏమి ప్రయోజనం, ఏమి లాభము? దాని కింద అంటాడు, మీ ఫెయిత్, మీ విశ్వాసం వ్యర్థము, మీ ప్రేమ వ్యర్థము. యువర్ ఫెయిత్ ఈజ్ వేస్ట్, యువర్ లవ్ ఫర్ గాడ్ ఈజ్ వేస్ట్. యూ ఓన్లీ సే విత్ యువర్ వర్డ్స్ బట్ యూ డోంట్ డూ విత్ యువర్ యాక్షన్స్. మీరు కేవలం మీ యొక్క మాటలతో మాత్రమే అంటున్నారు, మీ యొక్క క్రియలతో మీరు చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ అ వేస్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డెడ్ బాడీ. అది ఒక శవం లాంటిది. బాడీ ఈజ్ దేర్ బట్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఒక శవం లాంటిది. శరీరం ఉంది కానీ ప్రియులరా, అక్కడ ప్రాణము లేదు, జీవము లేదు. సో ఈవెన్ వీ ఆల్సో
When we don't do action, so our faith is like a dead. Our love for God is like a dead. We don't really love God. మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించనట్టే, దేవుని యందు నిజమైన విశ్వాసం లేనట్టే. ఇట్స్ అ యాక్టింగ్, ఇట్స్ అ డ్రామా. అదొక నటన అంట ప్రియులరా. ఈవెన్ జేమ్స్ ఇస్ రైటింగ్, help them when they come in need. Help them when they, I'm not saying you go and help each and every person in Secunderabad, Hyderabad or in our cities. మనమున్న పట్టణంలో సెకండ్రాబాద్, హైదరాబాద్, వేరే వేరే ప్రాంతం, మనం ఉండే గ్రామములలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి హెల్ప్ చేయమని బైబిల్లో లేదండి. మన నోటీస్లోకి ఎవరికైనా బాలేరు, ఎవరికైనా అవసరం ఉంది, ఇఫ్ వీ కమ్ టు నో ఎనీబడి ఇన్ టు అవర్ నోటీస్, దోస్ whom we know, helping such people, supporting such people will bring a lot of blessings. Jesus said, when I was hungry, you gave me food. నేను ఆకలి కొనినప్పుడు మీరు నాకు ఆహారం ఇచ్చారు. This is not for everyone, it is people whom we know. In India we have 130 crores of people. In different countries you have different, a number of people. We cannot help each and every one. మన భారతదేశంలో 130 కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారు ప్రియులారా. మేబీ టుడే 135, దే సే 135 crores. ఈరోజు 135 కోట్లు అని అంటారండి. మనం ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేయలేం. వీ కెనాట్ హెల్ప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ వీ కెనాట్ హెల్ప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ అవర్ సిటీ, హూ ఇస్ ఇన్ అవర్ టౌన్, హూ ఇస్ ఇన్ అవర్ విలేజ్. ఆ మాటకు వస్తే మన గ్రామంలో, మన పట్టణంలో, మన యొక్క ఆ టౌన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనం సాయం చేయలేం. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్. మనకు ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్, ఒక గుంపు ఉంది ప్రియులరా. దే కుడ్ బి అవర్ రిలేటివ్స్, దే కుడ్ బి అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, దే కుడ్ బి అవర్ చర్చ్ మెంబర్స్, దే కుడ్ బి వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు మన స్నేహితులై ఉండొచ్చు, మన సొంత ఇంటివారై ఉండొచ్చు, అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెలై ఉండొచ్చు, మన అత్తమామలై ఉండొచ్చు, మన సంఘస్థులై ఉండొచ్చు. అలాంటి వారికి మనం సాయం చేయాలి. హెల్పింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్. జీసస్ సెడ్, యూ గేవ్ మీ ఫుడ్ వెన్ ఐ వాజ్ హంగ్రీ, యూ గేవ్ మీ క్లోత్స్ వెన్ ఐ వాజ్ నేకెడ్, యూ గేవ్ మీ వాటర్ వెన్ ఐ వాజ్ థర్స్టీ, యూ గేవ్ మీ everything whatever I was needed. You came to hospital when I was sick, when you came to prison when I was imprisoned, you took me in when I was a stranger. You did many of those needs. యేసు ప్రభు అంటాడంట ప్రియులరా, దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, నేను ఆకలి ఉన్నప్పుడు నాకు ఆహారం ఇచ్చారు, బట్టలు లేనప్పుడు, దిగంబరిని ఉన్నప్పుడు నాకు బట్టలు ఇచ్చారు, చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు మీరు వచ్చి నన్ను దర్శించారు, రోగిగా ఉన్నప్పుడు మీరు హాస్పిటల్స్కి వచ్చి, ఇంటికి వచ్చి నన్ను దర్శించారు, పరదేశినై ఉన్నప్పుడు నన్ను మీ ఇంట చేర్చుకున్నారు. హెల్పింగ్ పీపుల్ whom we know. మనకు ఎవరెవరు తెలుసో, మనకు తెలిసిన వారిలో మనం అయినంత వరకు వారికి మనం సాయం చేయడం ప్రియులరా, అది ధర్మము, అది చాలా మంచిదంట. లెట్ us see what Paul is writing to Timothy to teach his church members. తిమోతికి పౌలు తన సంఘంలో ఉన్న వారికి ఏమని బోధించమని చెప్పాడు ఒకసారి చూద్దామండి. 1 Timothy chapter 6, 17 and 18. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 16, 17. As for the rich in this present world, charge them not to be haughty, not to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good. They are to do good, to be rich
in good works, to be ready, to be generous and ready to share. 1 Timothy 6:17 and 18. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఉంచక సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించుము. 18వ వచనం. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకుని నిమిత్తము రాబోవు కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయు వారును సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును ఔదార్యము గలవారును తన ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారునై ఉండవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించుము. ఇట్స్ అ బిగ్ వర్స్. ఇన్స్ట్రక్ట్ ద రిచ్ పీపుల్ నాట్ టు బీ హాటీ. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులై ఉండకుండా వారికి నీ హెచ్చరించుము. వార్న్ దెమ్, కాషన్ దెమ్, ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్ నాట్ టు బీ హాటీ. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు అహంకారులై ఉండకుండా ఉండు నిమిత్తం వారికి హెచ్చరించుము, ఆజ్ఞాపించుము. Tell them not to trust in the riches which are uncertain. తాత్కాలికమైన ఈ ధనమందు వాళ్ళు నమ్మకం ఉంచకుండా వారికి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో, వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండు. టీచ్ దెమ్, రిమైండ్ దెమ్. డోంట్ బీ హాటీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ రిచెస్. డోంట్ బీ హాటీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్. డోంట్ బీ ప్రౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్. డోంట్ బీ ప్రౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కార్, యువర్ ఓన్ హౌస్. డోంట్ బీ ప్రౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. మీకు డబ్బు ఉంది, మీకు ఆస్తి ఉంది, మీకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది, మీరు మంచి చదువుకున్నారు, మీరు చాలా జ్ఞానం గలవారు, మీరు చాలా కారు ఉంది అని మీరు గర్వించొద్దు అని వారికి నేర్పించాలి. ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన ధనము అంట ప్రియులరా. సో వాట్ షుడ్ యూ డూ? టీచ్ దెమ్ టు షేర్ వాట్ దే హ్యావ్. వాళ్ళకున్న దాంట్లో ఇచ్చే విషయంలో ఔదార్యము గలవారై, తమ ధనములో సత్క్రియలు చేయుచు ఔదార్యము గలవారై, తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారై ఉండవలని వారికి ఆజ్ఞాపించుము. ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్, టీచ్ దెమ్ టు షేర్ విత్ అదర్ పీపుల్. We have some of the other thing God has blessed us. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రకంగా దేవుడు కొద్దిగా ఏదో ఇచ్చిండొచ్చు. We are not so poor that we don't have food. మనం ఆహారం లేనంత బీదలమెంటూ ఏం కాదు ప్రియులారా. We have sufficiently. మనకు కావాల్సినంత ఉంది ప్రియులారా. By seeing that Bible says don't be proud, అవి చూసుకుంటూ మనము గర్వించొద్దు. Be little cool. Be little generous. ఔదార్యము గలవారై ఇతరులకు సాయం చేసేగలవారుగా మీరు ఉండండి. There is one verse in the book of, I think, Proverbs. I don't exactly remember that verse. I think somewhere in the, 21 or 22nd chapter it says, money will have the wings and it will fly away. ధనము రెక్కలు ధరించుకుని
ఎగిరిపోవును. I think 22, I think verse 4, I believe. 22 verse 4 or 5. లేదా 21, 4 and 5. Okay, so I'll send that reference to you. So it says, do not trust in money. Do not try to earn, out of your control. దురాశ కలిగి డబ్బు సంపాదించాలా అని ఉండొద్దు. ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ వింగ్స్, రెక్కలు ధరించుకుని ఎగిరిపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ ఫ్లై అవే. ఎ స్మాల్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్, ఆల్ అవర్ మనీ విల్ గో. Hospitals will say every day 2 lakhs. So whatever we earned, just imagine we have to pay to the hospitals. Small police case, criminal case, all our money will go. So do not trust in them. Do not be very proud. God can turn tables upside down. ధనమున్న మాత్రాన, డబ్బున్న మాత్రాన గర్వించొద్దు ప్రియులరా. మనము దేవుడు బల్లలు తలకిందులుగా చేయడానికి సామర్థ్యుడంట. హన్నా ఈస్ ప్రేయింగ్, హన్నా ప్రార్థిస్తున్నది. దోస్ హూ హ్యావ్ మెనీ చిల్డ్రన్ విల్ బి డెస్ట్రాయిడ్. అనేక సంతానము గలది కృషించిపోవును. గొడ్రాలు 7 మంది పిల్లలను కనును. ద బ్యారన్ విల్ బేర్ 7 children. Yeah. All those who are mighty will lose their battle. శూరులు ఓడిపోదురు. All the weak will win the battle. బలహీనులు జయించుదురు. All the rich can become a very, very poor. And all the poor can become very rich. So God can do it. ధనవంతులు బీదలు కావచ్చు, బీదలు ధనవంతులు దేవుడు చేస్తాడు. Job was a very rich man. I think in 1 or 2 days Job became a totally poor, suffered even physically. యోబు ఎంత ధనవంతుడుగా ఉండే ప్రియులారా, తర్వాత అన్ని పోయినాయి, రోగిగా ఆయన ఉండిపోయాడు. అఫ్ కోర్స్ లేటర్ గాడ్ బ్లెస్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ రిచ్ కెన్ బికమ్ వెరీ పువర్ అండ్ వెరీ పువర్ కెన్ బికమ్ వెరీ రిచ్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, Job was very, very poor. Then later God made him almost twice as much as he had riches. ఆయనకున్నది పోగొట్టుకున్నాడు ప్రియులారా. తర్వాత కొన్ని నెలలో, కొన్ని సమయం, వి డు నాట్ నో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ మంత్స్, హౌ మెనీ డేస్ సఫర్ అయిన తర్వాత అగైన్ గాడ్ మేడ్ హిమ్ రిచ్. దేవుడు మరలా ఆయన ధనవంతుడుగా చేశాడు. సో గాడ్ కెన్ టర్న్స్ ది టేబుల్స్ అప్సైడ్ డౌన్. దేవుడు ప్రియులారా ఆ యొక్క బల్లలు తలకిందులుగా చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వి డు నాట్ బి ప్రౌడ్. సే థ్యాంక్ యూ, షో మర్సీ, పిటీ టు అదర్ పీపుల్. థ్యాంక్స్ చెప్పాలా, ఇతరులకు మనం కనికరం, జాలి మనం చూపించాలంట ప్రియులారా. నెవర్ ఎవర్ వి బీ ప్రౌడ్ ప్రియులారా. ఎప్పుడే కానీ మనము గర్వించకుండా మనము ఉండాలి, ఇతరులకు మనం సాయం చేయాలి. సో టుడేస్ మై లెసన్ అండ్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ లెట్ us help in whatever way we can for the people, those who we know. మనకు తెలిసిన వ్యక్తులు, మన నోటీస్లో ఉన్నవారు, వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరతలు ఉన్నాయి అని మనకు తెలిసినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మనం వాళ్ళకి సాయం చేద్దాం. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వెరీ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మంచి ఉదాహరణం అబౌట్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తు అండి. ఎంత మంచి ఉదాహరణం. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8వ అధ్యాయము 9వ వచనమండి. It says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sake he became poor, so that you or we by his poverty might become
rich. Yes. 8:9. 2 Corinthians 8:9. మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు గదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావలెనని మన నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను. Let me read in English once again. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sake, for your sake, my sake, our sake, he became poor, so that you or we by his poverty might become rich. Telugu? మీరు మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు గదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావలెనని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను. This is an example. You know that is the grace of our Lord Jesus Christ. దేవుని కృప మీకు తెలుసా? You know what is the grace of our Lord Jesus Christ? Though he was a rich, to make you and me as a rich who are poor. He became poor. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు దరిద్రులమైన మనలని ధనవంతులుగా చేయుటకు ఆయన దరిద్రుడాయను. ఇక్కడ దరిద్రుడు అంటే పువర్, ఏమీ లేకుండా, పెనీలెస్, మనీలెస్. He became poor. That's an example. Anybody who loves others, who supports others, who cares for others, who takes care of others, who prays with others, who sings with others, who worships with others, who meditates with others, who does the work with others, are really blessed. ఇతరులతో పంచుకునేవారు, ఇతరులకు సాయం చేసేవారు, ఇతరులకు ఇచ్చేవారు, ఇతరులతో ప్రార్థించి ఆరాధించేవారు, ఇతరులతో సేవ చేసేవారు చాలా ధన్యులంటండి. సో let us love the Lord with attitude and with action. మనము ప్రవర్తన ద్వారా, మన క్రియల ద్వారా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించడానికి ప్రారంభిద్దాం ప్రియులరా, ప్రయత్నం చేయదము. ఆమేన్, ఆమేన్. Father, thank you so much for teaching us that we need to support others, especially those who are in need, especially those who are in our contact. మా యొక్క కాంటాక్ట్స్లో మాకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వారికి సాయం చేయడానికి నాకు మా అందరికి మనసును కృపను దయచేయండి. ఇన్ జీసస్ ప్రెషస్ నేమ్ వి ప్రే. యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. We will participate in the communion. మనం ప్రభు రాత్రి బలలో పాలు పొందుకుందాము ప్రియులరా. Every Sunday, whenever we gather, Bible says you do it in remembrance of me. మీరు కూడి వచ్చినప్పుడల్లా ఇది చేయటం వల్ల నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్న వారై ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రభు రాత్రి బలలో మనం పాలు పొందుకుందాం. If you have prepared a bread and wine, just take in your hand, మీ చేతులలో తీసుకోండి ప్రియులారా. మీరు రొట్టె ద్రాక్షారసం సిద్ధపరచుకొని ఉంటే, as we pray, you can also distribute. మనం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఇతరులతో మీరు పంచుకోవచ్చు. Gracious, loving Heavenly Father, we once again thank you for this wonderful grace you gave to us to participate in Jesus' body and his blood. తండ్రి,
మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరంలోను ఆయన రక్తంలో పాలు పొందుకున్నట్టుకు నువ్వు మాకు అందరికీ చేసిన మేళ్ళను బట్టి సాయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. బ్లెస్ ఇట్ అండ్ హెల్ప్ అస్ దట్ వీ మే ఈట్ అండ్ లివ్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ. మేము తిని త్రాగి నీ కొరకు జీవించే శక్తిని కృపను మాకు దయచేయమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఇన్ జీసస్ ప్రెషస్ నేమ్ వి ప్రే ఫాదర్. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. So say thank you, Lord, as you hold this bread and receive it with thanksgiving. Lord, Father, we thank you for your Son, Jesus' death on the cross. Jesus, thank you so much for coming and dying on the cross. Help us to eat and live for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You can take it now. Amen. After the supper, he took the cup and he gave thanks to God. And he said, "This is the blood of a new covenant, of my new covenant. As often you do it, drink it, do it in remembrance of me." భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్రను పట్టుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, ఇది మీ కొరకు చిందించిన నా రక్తము, కొత్త నిబంధన రక్తం, దీనిని మీరు త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోడని వారికి ఇచ్చాను. Lord, you bless it and help us that we may drink and glorify your name. Thank you, Jesus, for your death, Lord. యేసయ్యా, నీ మరణాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. In Jesus' precious name we pray. Amen. యేసయ్య నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Shall we say thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Say thank you, Father. Thank you, Father. Amen. We can take it now. Thanks. Thank you for joining for the service. God bless you. మీరందరూ సర్వీస్కి జాయిన్ అందుకు వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. మై వైఫ్ విల్ లీడ్ us in prayer. మా భార్య ఎవాంజలిన్ విల్ ప్రే. షల్ వి ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్? తలలో ఉంచుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. Yes, Lord. Yes, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Thank you, Father. Yes, Father. Amen, 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 Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet communion and the fellowship of the Holy Spirit may be with us now and forevermore. మన తండ్రైన దేవుని ప్రేమ, తన కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మక సావాసము మనందరికీ ఇప్పుడును సదాకాలము తోడైనను కాక. ఆమెన్, 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 ఆమెన్. Praise the Lord and God bless you. Praise the Lord. God bless you. Hopefully we'll meet on Thursday. Praise the Lord.